ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो ਆਪਾਂ मिल के प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है, हम अनाथों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सुरक्षित हैं और परमेश्वर की कृपा में चल रहे हैं। वे उद्धार प्राप्त कर रहे हैं और
वे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए। अल्लाह रादांदी जोहो मामा इकरादाला हारोदो जोहोब्रा आखंदलिया रादी हलारोदो मा जहांदला ब्रांदे दे ई बाबा बाबा आखरीदला मामा सो मोनो मारादी हाला राबा सोब्रादा माखंदलिया ब्रांदे दे जो मा ब्रादी हाला ब्रांदे जो मामा खलीदला बारा खलीदला खलिया बादी खले हाला दाबा सालिया दला बादी अलदा ओ मामा दी आलारी हाला बादू Andali, oh baba baba di ala radi ala radi ala bari ala bari ala bari ala bari ala ba, mama khandari ala zomo moza hamani ala badi ala da, mama kati ala makati ala dadi, oh baba si ala di boso toro makati ala da, oh baba 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 ti ala raba khandali, oh baba nana ni ala bani ala kari ala da, oh baba bakhandari tala mati ala baso toro, ateni nana kati ala tadi tala baradadi, oh baba 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 titala apa titale bodo makati ala mati ala boso homani alaba ni ala bandi ale do pasahabo khuli dala bale bo bale bala khaliabo mama mati ala ridale kalo mati ala mama ti ala baso mondoro bo sahababa e mama ti ala di talari haladi edelo mama khandi ale zahamani zaha e baba ए दलहान जिहिंद्र डूब रहा जहां। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ? ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। O महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे
सामने झुकती है। कितना अद्भुत है तू प्रभु, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 8 तारीख और आज का वचन है परमेश्वर के लिए भूख। वचन लिया गया है भजन संहिता इसका 42वां अध्याय और वचन 1 से लेके 2। कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए तरसता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत भूखे थे और आप घर गए और मेज पर आपकी पसंदीदा भोजन की एक थाली रखी हुई थी? इससे अवश्य ही आपका दिन बन गया होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए भूखे होने का अर्थ है उसके लिए लालसा करना। दाऊद ने इसका वर्णन उसके समान बताया, जैसे एक हिरनी पानी के लिए तरसती है। क्या आपने कभी एक प्यासा जानवर देखा है? केवल पानी पीने के लिए वह पानी के किसी भी स्रोत के पास जाएगा। आपको इसी तरह से परमेश्वर की लालसा करनी चाहिए। परिश्रम, अध्ययन और मनन के द्वारा उसके वचन के पीछे जाओ। बाइबल कहती है कि किसी भी दूसरी वस्तु से अधिक परमेश्वर के कार्यों को प्रथम स्थान दो और वह करो जो परमेश्वर चाहता है। मत्ती इसका 6वां अध्याय और 33वां CEV से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है मत्ती इसका 5वां अध्याय और 6वां वचन। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं और अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। प्यारे प्रभु, मैं आपके लिए प्यासा हूँ। आपकी इच्छा को करने के लिए और आपके लिए जीने के लिए यीशु के नाम में
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bye bye friends. ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। पहला बीज तो रास्ते के ऊपर, पहला बीज तो रास्ते के ऊपर, चिड़ियों ने आके उठा लिया, चिड़ियों ने आके उठा लिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर, दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर, सूरज निकल के जला दिया, सूरज निकल के जला दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। तीसरा बीज तो कांटों के बीच में, तीसरा बीज तो कांटों के बीच में, कांटों ने उसको दबा दिया, कांटों ने उसको दबा दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर, चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर, फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना, फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅਬਰਾਹਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਤਪੱਤੀ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵਾਂ ਵਚਨ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਤਪੱਤ ਉਹਦਾ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਨਾ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਛੁਰੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ, ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਹੇ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ, ਅਬਰਾਹਮ, ਅਬਰਾਹਮ। ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢਿੱਡਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਗ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਯੀਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਅੰਧ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਾਓ ਵਾਓ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਬਰਾਹਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਪੂਲਰ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਚਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਆ? ਪੋਪੂਲਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਚਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਦੋਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਮੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ? ਸਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਵਰਗੋਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਮੀਓ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਵਚਨ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 21ਵਾਂ ਵਚਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਹਿਚਕਿਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁੜਕੁੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀਏ? ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਨ? ਦੋਸਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਨਾ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 23ਵਾਂ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ,
ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਸ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੋਸਤ। ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये घोषणा का समय है। मैं एक प्यार करने वाले परमेश्वर की प्यारी संतान हूँ। उसका प्यार मेरा दिल भर देता है। मैं हर उस व्यक्ति को ईश्वर का प्रेम देखता हूँ जिससे मैं मिलता हूँ। मेरे पास प्यार है। सबसे ताकतवर ताकत मैं अजय हूँ। परमेश्वर का वचन मेरा जीवन है। परमेश्वर का वचन मेरा स्रोत है। परमेश्वर का वचन मुझे दिशा देती है। मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में प्रतिदिन चलता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆ,
ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੈਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਭੇਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਂਟ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਵਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੇਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਚੰਗਾਈ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Ribo sontra labakia antrade, robaki badosko brocata labaki entrubo santrada, rima mama ketosko pokata li antrubo sahantrade। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਈ ਕਮਾਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿਕਨੈਸ, ਐਵਰੀ ਇਨਫੋਰਮਿਟੀ ਟੂ ਲੀਵ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ।
health is restored in the name of Jesus। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। Kita buscata ki antrobo sitrabo ka ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਦੋਸਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਸਵਾਸਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.